गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 42वां है पैंदे खां दा दिल बदलिया। पैंदे खां दा पहला प्रसंग कांड नंबर 26 विच आ चुका है। मनुख दी प्रकृति बड़ी अद्भुत है। दिल दी हालत बदलदियां देर नहीं लगती। हर चंगी गल नूं अपने नाल जोड़न दा मनुख दा सुभाव है। पैंदे खां ये चीज़ां मिलन ते बड़ा खुश होया। गुरु जी दे उपकार लई शुक्र दा भाव दिल विच उत्पन्न होया, पर नाल ही विचारन लगा कि ये मेरा सन्मान मेरे गुणां तो है। मैं अपने जिहा इक्को वीर हाँ। हुण तक जो जंग जितया गया है मेरे बाहुबल नाल जितया गया है। गुरु जी दी सेना विच एक मैं ना होंदा तद कामयाबी ना मिलदी। ये जो कुछ मैनू मिलिया है ते मिल रहा है वो मेरे ही गुणां दा उपहार है। पैंदे खां दे दिल विच हंकार दा अंकुर उम गया ते वधिया। शौक के उसनू सोच ना फुरी कि इसदा अंत की होवेगा। पैंदे खां घोड़े ते चढ़िया, घोड़े नू टुराया फिराया, दुड़ाया कुदाया ते टपाया। घोड़ा शक्ल सूरत विच जिवें एक मूरत सी, तिवें गुणां विच भी निपुण सी। जिसने वेख्या उसने सलाया। पैंदे खां घोड़े ते सवार होया अपनी गली बाजार तक गया, तां कि साक संबंधी आंडियां गुआंढियां ते मेलूआं गेलूआं नू ये चीज़ां दसे। सतगुरां ने घोड़े की दौड़ वेख के वाह विरोला किया, जिस तो घोड़े का नाम विरोला ही मशहूर हो गया। पैंदे खां डेरे आया, घोड़ा तबेले बद्धा, काही नू सौंपिया, आप घर आया, कपड़े उतारे ते मंजे ते बैठ गया। अज इहदे विचारां विच कुछ तूफान आ गया सी। सतगुरां दियां बख्शिशां दातां ते गरीब निवाजी नू वो उल्टे भाव विच लै बैठा। ख्याल करदा करदा सोचण लगा कि सतगुरां पास देश बदेश तो तोहफे आउंदे हन। सारे सिखां सेवकां ते पुत्रां तक नालों मेरे ते वधीक निगाह उन्हां दी टिकदी है। मेरा कद कामत डील डौल ते बीरतां हां ही अजिहियां चीज़ां जो उन्हां नूं मैथों सिवाए किसे होर विच नहीं दींदियां। फिर अजिही हालत विच जे मेरा माण ना वधावण तां की करन। मैनू हथ विच रखण लई चीज़ां ना देण तां की करन। मेरे बिना इन्हां दे जंगां दा कम किसे होर ने थोड़ा सिरे चाड़ देना है। इस तरह विचारण लगा। आसमान खान ने पैंदे खान नू सुंदर बस्तर सजाए, नवें घोड़े ते सवार वेख्या सी। इन्हां दोनां चीज़ां नू वेख ओहदा दिल टिकाणे ना रहा। पैंदे खान नू कहण लगा कि तुसीं हुण बिरध हो गए हो। ये सुंदर पोशाक जवानां नू सोभदी है, तुहानू नहीं फबदी। घोड़ा भी जोर वाला ते तेज है, ये भी तुहाडे लई खतरा ही है, सो ये दोवें चीज़ां मैनू दे दिओ। पैंदे खां ने जवाई नू सारी गल समझाई ते कहा कि ये चीज़ां सतगुर ने दित्तियां हन ते हुक्म दिता है कि जोड़ा पहन के दरबार विच आया कर। आसमान खान ने एक गल ना सुनी, दोनों चीज़ां लैण ते जोर दिता। सोहरे पास गल ना मनींदी वेख के सस पास गया ते उसनू जाके सारी विथया सुना के साफ कह दिता कि जे मैनू ये नवां घोड़ा ते जोड़ा मिल जाए तद तां सुख, नहीं तां मैं घरों निकल जावांगा ते कुछ खा के आत्मघात कर लवांगा। पैंदे खां दी तीवी जवाई दे मूँह तो ये गल सुन के कंब गई। पैंदे खां दी तीवी ने पति अगे सिफारिश की, ओहदे ना मनण ते झगड़ा हो पिया। तीवी ने कर करा के पैंदे खान नू मना लिया ते घोड़ा ते जोड़ा आसमान खान ने ले लिया। अगले दिन सवेरे बाबा गुरदित्ता जी शिकार खेडण गए। मुड़न वेले आसमान खान दे पिंड पुजे। उथे बाज भी आसमान खान दे हथ आ गया ते उसने अंदर लुका लिया। गुरु जी दे मीर शिकारी ने पैंदे खान नू मिल के सारी गल समझाई। पिंड विच ढंडोरा दिवाया पर बाज कितों मिलिया ना। गुरु जी ने आदमी भेज के पैंदे खां नू सद्या। पैंदे खां आया पर गुरु जी दा बख्शिया जोड़ा पैरिया होया नहीं सी। जद दा घोड़ा जोड़ा दिता सी उदों तो ही वापस ना आवन।
ਤੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਰਾਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਖੜਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਐਵੇਂ ਆਖਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵੇਰ ਪਾਂਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਿਓਂ ਉਕ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਅੜ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਦਿਲਬਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, 17 ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਵੇਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਪਹਿਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗਿਆ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੰਡਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਤੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਅਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੋਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਟੁਰਿਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਧਰਮਰਾਜ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਅਣਜਾਣੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਟਾਓ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਖਲੋਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੰਦਣ ਤਾਣੇ ਤਣਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੋਹ ਲਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਮਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਤਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਇਸ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। 500 ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ
कि गुरु जी ने मेरा अपमान किया है, बेपत्ती की है, नौकरियों हटा दिता है, मैं पठान दा पुत हाँ, इस अपमान ने मेरे अंदर अग ला दी है। जद तक बदला ना ले लवां मैनू चैन नहीं आउंदा। जे तू मेरी सहायता करें तद मैं गुरु नू कीती दा बदला दे के अपने दिल दा गुबार कढ़ सकांगा। जे तू भरा है तद भरावां वांग अंग पाल बन। पीर परे रक्षक बने, भ्राता शुभ के मीत, तिम दाता दुरपिछ में, तीनों ले जसनीत। भ्रातन पर उपकार जो, जिम तन संचयो होत, पर पीर दारद जबै सब संकट को खोत। भीड़ पई ते भ्राता मित्र ते दाता काल विच रखिया करन वाले तीन ही जस लेंदे हन। भरावां ते उपकार करना, धन इकट्ठा करना तो लै दरिद्रता भीड़ बने ते संकटां नू खो देंदा है। कुतुब खान ने पैंदे खां दियां गल्लां सुनियां, मूँह विच उंगली पा लई ते कहण लगा, पैंदे खां तू मेरा भरा है, तेरी मदद करना मेरा फर्ज है, पर जो गल्लां तू कहियां हन ऐ मैनू चंगियां नहीं लगियां। जिस गुरु ने तैनू पालिया, हर समय हर तरह तेरी सहायता कीती, जिस दे बांह फड़न ते तू आदर ते मान पाया, जिस दे लूण तो तेरे शरीर दा एक एक रोम बनिया, ओदे विरुद्ध तेरा जंग करन लई खड़ा होना कोई चंगा नहीं समझेगा। जेड़ा भी सुनेगा सामने ना सही पिछों जरूर तैनू मंदा आखेगा। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਭਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं गुरु दे नाल लड़ के आया हाँ। पठान दा पुत हो के उहदे सामने जाके सिर निवावां, ये गल अनहोनी है। मर जाना कबूल है पर उन्हां पास जाना कबूल नहीं। जे तू मेरी मदद कर सकदा है तां कर, नहीं तां गुरु दी महिमा दे वाह कह के मेरा दिल ना दुखा। जद किसी दे बुरे दिन आउंदे हन तां ओहदी पहली निशानी ये हुंदी है कि ओह किसी सज्जण दी नसीहत ते कन नहीं धरदा। कुतुब खान कहे, साच तू पर लेहो बिचारी, दीन ईमान पछान कह मैं बात उचारी। जिन्हों दिया खावत रह, तिन मारन चाहा, कहो ईमान तब किरत रहो, उर दीन पुलाहा। कहंदे खां, एक तां तू मेरा उंज भरा है ते दूजा दीन दा भरा है। किसे दीनदार वास्ते ये गल नहीं शोभदी कि ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਤੁਬ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਮਰ ਭਰ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ तद मेरे विरुद्ध बादशाह पासे दा कुछ जा कहना तां इसलिए एक साधारण गल होवेगी। पैंदे खान ओ खतरनाक आदमी जान कहन लगा, भरा तू किसे गल दा फिक्र ना कर, मैं हर तरह मदद करन वास्ते तेरे नाल हाँ। चंगी गल ये है कि लाहौर चल के तू अपना हाल दसें, उत्थों तैनू मदद मिल जाएगी ते फिर असीं सारे मिल के चढ़ाई कर देवांगे। पैंदे खान नू कुतुब खान दी ये गल पसंद आ गई ते फरियादी होण लई लाहौर पहुंचा। लाहौर दरबार विच पैंदे खां पुजा, अपनी विथया सुनाई ते दस्सिया, मैं निके होंदियां दा गुरु हरगोबिंद पासां, उन्हां दे बल पराक्रम दा जाणू हाँ। पिछले जंगा जुदां विच उन्हां दे वलों हो के शाही सैना नाल लड़दा रहा हाँ। गुरु दी जित मेरे बाहुबल नाल सी। मेरी इस बहादरी ते जानिसारी दे बदले उसने मेरा घर ते माल खो लिया है ते पिंडां दे जट्टां तो मरवाया है। मेरे ये कहण ते कि मैं बादशाह पास फरियादी जावांगा, मेरा होर भी अपमान कीता है। अब मुझको देव लश्कर संग, करो जाए मैं दीर्घ जंग। गुर कै अगर दुपट्टा गह पाऊँ, ऐंच आपके निकट ले आऊँ। पैंदे खान तब नाम कहाऊँ, न तुर आए मैं मुख न दिखाऊँ।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟੋਹ ਤੇ ਪਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਗਈ ਹੋਈ ਕੀਰਤੀ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਖਲਸ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ जोरत बोलियो सोए, हजरत हुक्म मोए को होए, सेना सकल जंग कर कह हैं, हर गोबिंद जीवत गहलै हैं, निकट आपके जद हम लियावें, भ्रात मेरे की करक मिटावें, भरे हृदय ज्वाल प्रकाशी, जो सब गुर पर करव निकासी। बादशाह ने काले खान नूं जंग दी कमान सौंपी। ख्वाजा अनवर खान नाल होया। पैंदे खान ते ओदे दामाद असमान खान ने भी घोड़े संभाले ते कुतुबदीन जलंधर वाला भी साथ दिता। फौज दे लाहौर तो चलन लग्गियां ही शराब दे दौर चलन लगे ते इह सरदार नशे विच मस्त होए होए अंड बंड बकदे करतारपुर वल तुरे। सन 1691 बिक्रमी 1634 ईस्वी विच शाही फौज ने लाहौर वालों कूच कीता। कवि संतोख सिंह जी काले खां ते उहदे साथियां दी चढ़ाई दा जिक्र इस तरह करदे हन। मनो टीड गनगमने ऐसे, हिम्मे गरन जात हैं जैसे, मनो मकोरन लागे पंख, सम्मुख बिहंगन चले असंख। जिवें टिड्डी दल बर्फ विच गलन टुर पैंदा है, मानो कीड़ियां नूं खंभ लग पए हन ते पंछियां दे सामणे जो इन्हां नूं खा जांदे हन चले हन। ਇਹ ਫੌਜ ਕੂਚ ਕਰਦੀ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਲਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੈਨਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਜੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਛਿੜੀ ਜਾਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦੇਵੀ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਬਲ, ਦਲ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ख्वाजा अनवर खां करतारपुर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੀਅਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਏਲਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਚੇਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਛਲ ਰਾਤ ਪਰੋ ਕਰ ਹੇਲਾ, ਕਰੋਂ ਚਮੂ ਹੱਥ ਰੇਲ ਰੁਪੇਲਾ, ਪਹਿੰਦਾ ਸਨਮੁਖ ਤਿਨਕੈ ਜੈ ਹੈ, ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਤੇ ਗਏ ਗੁਰਲੈ ਹੈ, ਅਲਬ ਬਾਹੀਨੀ ਮਾਰਨ ਕਹਾਂ, ਹਤੈਂ ਤੁਰਤ ਹਮ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ।
पिछली रात हल्ला कीता जाए, गुरु जी दी सेना बड़ी थोड़ी है। गुरु जी दी सेना थोड़ी है ते साढ़े पास लश्कर भारी है, इस वास्ते गुरु जी दी सेना नूं सहजे ही मार लवांगे। इन्नी भारी फौज पास होण ते यकीन हो जाण ते भी कि गुरु जी जंग वालों अचेत हन, फिर भी गुरु जी दे सामने जाण दा किसी नूं हिया नहीं पिया। इस जंग दी जड़ पैंदे खां सी, इस वास्ते पैंदे खां नूं गुरु जी दे सामने जाण लई किया गया। धीरमल नूं इस चढ़ाई दी खबर मिली, ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਧੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਘਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਧੀਰਮਲ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਦ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਸੁਖਣਾ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਾਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਇੰਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਧਾ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਆਏ ਤਦ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਲਕ ਦਾਤਾਰ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਬੋਲਿਓ, ਗਰਬਾਏ ਕਿਹਰ ਬਲੀ ਰਹਿ ਇਸ ਥਾਏ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਸੰਘਾਰਨ ਕਰੇ, को बल तार न आगे अरे, तिसके हित शिकार को चाले, अब संगारे खोज बिसाले। छोटे मीर जाके डेरा कीता। ਉਹ ਸੈਨਾ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲ ਸੱਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਕੂਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਗ ਪੈਣਾ। ਰਾਤ 1:30 ਪੈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਧੌਂਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲਾਈ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਧੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਕੀਨ ਪਾਠ ਚਿਤ ਏਕ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ सोए, पाठ अंत कीन सिर को निवाए, तब सुनी तुफंगन तुन उठाए। गुरु जी ने हुक्म दिता कि भाई लखू 500 जवान लैके सामड़े जाए। मेहर चंद ते अमियां दोनों योधे 400 आदमी नाल लैके सज्जे ते खब्बे हथों ओदी मदद करन ते 900 घुड़सवार करतारपुर दी रखिया करन। बाबा गुरदित्ता जी शस्त्र बस्तर सजा हाज़र होए ते जंग विच शामिल होने की आग्ञा मंगी। सतगुरां ने उन्हां नूं शहर दे विच फिर के दरवाज़ियां ते खड़े योधियां नूं सावधान रखण ते नियत कीता। काले खां ते भाई लखू दी सेना सामने होई। गोलियां चलियां। भाई लखू दी फौज दे निशाने निशाने ते बैठे। काले खां दी फौज दा फ्रंट पहले हाथी ढेर हो गया। सूरमे अगे वध वध के लड़न लगे। गर्द इन्नी उड्डी कि आमो सामने खड़ोते विखाई नहीं देंदे सन। इस धुंधुकार विच सिखां दियां गोलियां वैरियां दे आहू ला रहीआं सन। काले खां जिस पासे ध्यान मारदा सी अपनी सेना नूं लहू लुहान ते सथरां वांग धरती ते पिया वेखदा सी। उसने अपनी फौज नूं कड़क के कहा, द्वै कटकां में फजर है, सरियो न कारज कोए,
पुर समीपता न पई, कहाँ मार लुट होए। तुरक सेना लुट दे लालच विच फिर तकड़ी हो गई वधी। इधरों भाई लखू दे सूरमियां ने अगे वधदियां नूं हाथों हथ लिया। बहु नमस्कारनी छेर छेर, सुबटन शरीर के फेर फेर, कर प्राण हान छित डाल डाल, गन लोथ पोत होए काल काल। बहु तुरक तुरंग अंबार लाग, रण खेत पए तन त्याग त्याग। एक मुख कराते हाय हाय, दुख महा काओ गन खाए खाए। गुरसूर थोर हूँ लाग काए, प्रभ महाराज होवत सहाय। तुरकन हजार हूँ प्राण हान, मिल धूर परे सुपते महान। बहु पयो पंक श्रुणत चाल, इम लरत मरत रण काल काल। बित गई जामनी तम समेत, नभ चढ़ियो दिनेश प्रकाश है। इस जंग विच करतारपुर एक दीवे दे मानन सी, जिसते तुरक पतंगे अगे वध वध ढेरी हो रहे सन। दिन चढ़न तक अद्धी सेना मरवा के काले खां दा कलेजा धक धक करन लगा। पैंदे खां ते ओदे साथियां ने ਜਿਹੜੇ सब्ज बाग दसे सन, उन्हां विच कोई असलियत ना दिसी। अनवर खां ओदा अपना आदमी सी। ओदा ਇਹ ਕਹਿਣਾ कि गुरु जी जंग वालों बेखबरे ਹਨ भी सही ना निकलिया। उसने सारे सरदारां ਨੂੰ इकट्ठा करके किया कि हुण तक दी साड़ी चाल पुठी पई है। जंग जिन्ना लम्मा होवेगा उन्ना ही नुकसान ज्यादा होवेगा ते कामयाबी शुबे विच होवेगी। इस वास्ते सारे पासियों करतारपुर ਨੂੰ घेर के हल्ला करना चाहिदा है। कुतुब खां चढ़दे वल, अनवर ते आसमान खां दखण, पैंदे खां उत्तर ते काले खां पश्चिम वाले पासे होने दा फैसला कीता। 10-10 हज़ार सवार नाल ले ते धौंसे वजा के अगे वधे। गुरु जी नूं वैरी दे चारे पासियां दे हल्ले दी सूह मिली। उन्हां ने वैरी दे हमले नूं रोकण लई चार पासियां ते अपनी सेना खड़ी कीती। चढ़दे पासे जाती मलक मेहर चंद ते अमियां दखण नूं, भाई लखू पश्चिम पासे ते बिधी चंद उत्तर दिशा वल होए। काले खां नूं अपनी हार दिस रही सी, इस करके उसने सेना नाल बड़ा जोर पाया। भाई लखू ओदे सामने होया। गोलियां चलन लगियां, तीर अपना कम करन लगे ते नेजे एक एक दो दो दियां छातियां विन के पार हो रहे सन। गुरु जी किले दे पास खड़े सन। जिसनू अगे वधदा वेखदे एक तीर बख्शदे, तीर सप्पां वांग शुगदे योधियां नू धरती ते सवा रहे सन। योधियां नू धरती ते सवा रहे सन। जो अगे वधिया डिग्गा, जो सामने होया सो मोया। ख्वाजा अनवर बिधी चंद नाल पुरानी रिस रखदा सी। उसने वंगारिया, कमान संभाली ते तीरां ते तीर छड्डण लगा। बिधी चंद अनवर दे सामने होया ते तीरां दे मुकाबले ते तीर मारन लगा। ਇਹ ਦੇ तीर सन के मौत दे संदेशे, जिसनू लगदे पानी नहीं मंगण देंदे सी। अनवर खान नू सामने आउंदिया वेख के बिधी चंद ने कहा, तू सुते शेर नू जगावण आया है, अपनी जान दी हुण सुख ना समझ। अनवर ने गुस्सा खा तीर छड़िया जो बिधी चंद दे घोड़े दी जीन विच लगा। बिधी चंद ने घोड़े नू अड्डी लाई ते अनवर खान दे चारे पासे घोड़े नू फिरा के सामने आ। धन तान कान लग रिस महान, रिप ताक लछ छोड़ियो सोबान, सम सरप शूक चालियो बिसाल, बड़ बेग सहत लग सत्रपाल। पंखत समेत तासोए पार, कुछ रयो दिखत बागर आकार, जुग पोए बीच सो अस सुहाए, जन तिलक लाल सुंदर लगाए, कह जतन संकै गुल अनार, बहु संजय पाल राख्यो सुधार, जन बैठ निडे में सिर निकार, ए बतस सार का मुख पसार, जन बिधी चंद को क्रोध लाल, फिर भयो जाए तक छत्रपाल, गिर परियो भूम पर चूम सोए, लग बाए बेग ज्यों वृक्ष ते कोए। बिधी चंद ने तीर कमान विच रखिया, कंन तक खिच के जोर नाल छड़िया के जो अनवर खान दे मथे विच लगा। खंबा समेत पार हो गया। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं कि तीर दा पिछला कुछ हिस्सा बाहर रह गया। वो दोनों भावां विच इवें शोभा पा रहा है मानो किसी ने लाल तिलक ओदे मथे ते लाया है, मानो बतक दा बच्चा मुंह अड के बैठा है।
ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਨਵਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਪੁਹਾਟਣੀ ਖਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇੰਜ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਢਾਲਾਂ ਛਾਨਣੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਪਿਆ। ਸੰਭਲਿਆ ਉੱਠਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਬਚਾਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਪ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਬਣਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਵਣ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਲਈ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਵਿਰੋਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆ ਬਲ ਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਛਲ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੀਰੇ ਧਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਖੰਡਾ ਢਾਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਠ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਘੋੜਿਓਂ ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਘੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਪਛਾੜ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਮੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਲੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉੱਠਿਆ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਬੰਗਾਰ ਸੁਨ ਰੇ ਪਠਾਨ, ਕਰ ਲੀਨ ਤੀਨ ਤੈਂ ਬਲ ਲਗਾਏ। ਹੇ ਪਠਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਸ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਰ ਲੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਡਾਢੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਖਾਣ ਕਰਵਤ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਾਰੇ ਘਾਉ ਖਾ ਕੇ ਟੱਠਾ। ਜਦ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਝੂਣੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਆ, ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਗਿਰਨ ਲਗਿਓ ਪੈਂਦਾ ਕਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਂ ਤਰਵਾਰ, ਭਈ ਰੂਪ ਕਲਮਾ ਅਬੇ ਕਰੀਏ ਮੋਹੇ ਉਦਾਰ। दोहरा पैंदे खां जब दीन हुए कीन इसबाक बखान, श्री गुर तुमरे हाथ की मिसरी कलमा जान। पैंदे खां दे जुड़न वाले बुल्लां विचों मध्यम जी आवाज़ आई, हे सतगुरु हुण मेरा कलमा आप जी दी तलवार ही बन गई है, इसने पार उतारा करना है। ये वाक सतगुरु जी ने सुने। निर्वैर सतगुरु दे औगणां नूं भुल गए। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਏ ਤੜਫਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਢਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਕੁਤਬੁਦੀਨ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।